है। धन गुरु अर्जन देव जी का बिलावल राग के अंदर बख्शिश किया गया ये पावन शब्द सच्चे सतगुरु कृष्ण बुझी तृष्णा बुझ गई है, ममता गई ते ममता है जिहड़ी ये चली गई है। नाठे पै परमा, नाठे का अर्थ हुंदा भज जाना, नठ जाना। पै डर ते परमा परम, ये तृष्णा की है। इसनूं थोड़ा आपां समझ के फिर अगे चलांगे। दास कोशिश करेगा एक नुक्ते दे नाल गल दी समझ आ जाए। ते जे इस तरह का साडा सुभाव है तो असी इसनूं बदलण दा यतन करिए। एक गुरमुख प्यारा है, अपने परिवार दे विच बड़ा आनंद दे नाल बड़ा सुख दे नाल रह रहा है। छोटा जिहा कारोबार है, उस दे नाल घर दे विच सारियां मौजां बनियां ने, सारे पदार्थ घर विच हन, सुख सारे बने ने। सवारी वास्ते मोटरसाइकिल है, रहन वास्ते सोहने रिहायशी कमरे हैं। भाव जो भी साडे दुनियावी शरीर दे नाल जुड़े सुख ने वो सारे प्राप्त ने। दोवें वक्त धन गुरबाणी का नेम दे नाल पढ़ना ते सुनना करता है। गुरु घर आउंदा है, नितनेम की अरदास बेनती करता है, नाले कथा कीर्तन सरवण करता है। बड़ा सुखी जीवन गुजर रहा है। अचनचेत घर दे विच बहुत ज़्यादा पैसों की लोड़ पै गई है। ये लोड़ है ये बच्चे दे विआह दी भी हो सकती है, तो कई बारी घर दे विच कोई बीमारी आदक भी हो सकती है, जां चलते हुए कारोबार दे विच अचनचेत कोई विघन पै जाता जिस दे लई कोई चार पैसे फड़ने पैंदे हैं। इसने किसी तो माया लै लीए अपना कारज पूरा करने वास्ते। हुण जिहड़ी माया लईए वो उतारनी तां पाई पैगी। ते जिहड़ा कारोबार है इन्हें इतना सीमित रखे कि उस दे नाल आप दा इसदा गुजारा बड़ा सोहना चल रहा है। जिहड़ा समा इसने बाणी वास्ते, नितनेम वास्ते, कथा कीर्तन सुनने वास्ते, सेवा वास्ते रखे है, उस समय दे नाल इसने अपने कारोबार का समय जिहड़ा वो भी नियत किया है, जिस दे नाल सुखी जीवन जो रहा है। पर हुण ये माया जिहड़ी ये उतारी किवें जाए। मन दे विच ख्याल आए भी चलो कुछ दिनों के लिए जिहड़ा भजन बंदगी का समय उन्होंने घटा देंदे हाँ ते कोई वखरा जिहा कारोबार होर नाल कर लैंदे हाँ, जिहदे नाल ये चार पैसे जिहड़े करजे दे ने ये उतर जाण। गुरु ने किरपा कीती है, थोड़े समय दे विच इसदा जिहड़ा करजा है वो उतर गया है। जदों करजा उतर गया तो इसने जो इस करजे नूं उतारन वास्ते नाल होर कारोबार कीता सी वो भी छड्ड दिता है। क्यों छड्ड दिता है? क्योंकि लोड़ तो ज़्यादा जिहड़ा कारोबार करांगे समा तो उतना ही है। साडे कोल 16 घंटे ने, 8 घंटे असीं सौ के गुजार दिंदे हां। दिन ते रात 24 घंटियां दी है। 8 घंटे साडा सुत्तियां दा समा बतीत हो जाता है। 16 घंटियां दे विचों कुछ समा असीं अपना दुनियावी कारोबार करना है, कुछ भजन बंदगी सिमरन वास्ते रखे है। जे ये नहीं छड्डदा तो इहदे अंदर तृष्णा बन गई है तो गुरु दे नालों ये टुट गया है। जे इसने कारोबार छड्ड दिता है तो दोबारा फिर उसे लीह ते आ गया जिवें पहलू अंमृत वेले नितनेम करदा सी, गुरु घर जांदा सी, कथा कीर्तन करदा सुनदा सी। फिर ये तृष्णा नहीं, इन्हें सिर्फ
ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਉੱਧਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਰੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੱਕ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 200 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਛਕਦਾ ਹੀ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੂ 100, 90, 80 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 400, 500 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਲੋਭ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟਣ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਅੱਜ 10 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਛਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 1 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ
ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁੱਝੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਮਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ। ਸੰਗਤ ਮਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਮ ਮਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਤਾ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਮ ਮਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਠੇ ਭੈ ਭਰਮਾ, ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਰੱਸੀ ਪਈਏ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਪੇ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਸੀ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ। ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਥਿਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਲਕ ਛੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਬਰ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਘੋਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਉਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬੇਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਵੇਖ ਭਈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੂੜਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਥਿਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 18 ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 19 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ 17 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਟਿਕ ਗਈ ਏ, 18 ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 19 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 19 ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਥਿਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ,
ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪੁੰਨ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾਇਆ ਰਾਧਿਆ ਬਿਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁੱਝੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਨਾ ਗਈ, ਮਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਠੇ ਪੈ ਭਰਮਾਂ, ਇਹ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਥਿਤ ਪਾਈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਵਿਨਸੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਮਣੀ ਸੀ, ਇਛਾਵਾਂ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ ਪਿਆ, ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਵੀਰ। ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਤੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਵਾਵਾ ਤੇ ਬੱਬਾ, ਧੱਦਾ ਤੇ ਦੱਦਾ, ਇਹ ਸਵਰਨੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਘੱਗਾ ਤੇ ਗੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਰਨੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨੀ ਅੱਖਰ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿੰਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਈੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ ਭਇਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਵੀਰ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ, ਸੀਤਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਏਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੈ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਸਮਾਧੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਇੱਛਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਸੇਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਾਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਹਰ ਜਪ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਤੇ ਮੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਡਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੰਡਨ ਤੇ ਮੰਡਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਾਧਨਾ। ਇਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਏ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਮਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਬਸਮਾਦ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬਸਮਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਮਾਦ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ, ਤਾਕਾ ਅਚਰਜ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਰੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ 2 ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਸਿਆ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤਰੀ ਨੀਂਦ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਕਾ ਅਚਰਜ ਸਵਾਦ, ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਬਰਫੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਆਨੰਦ, ਰਸ, ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸ਼ਚਰਜ, ਅਨੋਖੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਸੰਗੀਤ ਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗੀ ਤਰੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗੀ ਤਰੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵ, ਆਦਿ ਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਨਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ ਯਾਨੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਬੇਸਫਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਦਰ, ਬਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੂਹਾ। ਇਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਚਗਾਠ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਰ ਵਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਦਰ ਬਾਰੇ, ਦਰ ਦਹਲੀਜ਼, ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਦੀ, ਬੂਹੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰੇ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤੇ ਜੰਤਰ। ਮੰਤਰ, ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਨਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੰਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੰਗ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭੱਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡੇਗੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਜਨਮੈ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਹੀਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਤਾ ਗਲੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਰੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਚ ਅਨਾਥ, ਨੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ, ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਜਾਣ ਮੈਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਆਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜਾਣ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਹੀਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਖਣੇ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਖ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੀਜ ਸਾਂ, ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਚੱਜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਚੀਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਚੱਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਿਚੱਜੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਕੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਚੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।